Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi durja syafa'atuhu لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبا لمرضات الله هدية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وآل بيت الكرام والجميع الأنبياء والمرسلين وعلى حضرة الملائكة المقربين والأولياء والعلماء والمصنفين والقراء والقدس المفسرين وليسوا المغاربين من الشمال القاف الأقوام سلطان أولى شيخ مقاضي الجنة سلسلة البغداد المبكر الشيخ حسن البصري وإلى حضرة أولياء ذساتي وأصولهم وفروعهم وبسلسلة عبائنا وأمتنا وأجدادنا جداتنا وسيدنا معلمنا سؤالي من يسمى برحمة ولينقضوا يجب الأفراح وللمسجد الواقفين والمنفقين والتمر ونعوذ بك من جهد البلاء ذلك سيقاس القضاء وقرن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وننزل من القرآن وما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله الله يا حفيظ الله يا حفيظ الله يا حفيظ إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل السماء يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الهادي الى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وبجاهه اصرف عنا كل مرض والم ووجع وعله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الهادي الى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي
الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لخار سبض أضفي بها حر الوباء الحاضمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين. سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة في الندمة بل يتيما وقرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib yarhamkumullah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat taufik hidayah inayahnya. Sampai saat ini kita masih sihah wal afiyah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keimanan, keislaman kita, sehingga bisa hadir di majelis ini dalam rangka sholat berjamaah, thalabul ilm, iktikaf, intidhar sholat, ba'da sholat. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit bisa menjadi sababiyah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan minggu yang lalu sudah kita sampaikan, man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara li na'ma'i katabtu siddiqan wa ba'attuhu yaumal qiyamati masiddiqin. Barang siapa yang istislam, yang menyerah kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ar-ridha bil qada, ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar menerima musibah, ujian yang menimpa kita, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita,
maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai kelompok siddiqin, sebagai kelompok orang-orang yang jujur di dalam melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur membenarkan tentang risalah Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ridho ya terhadap kepastian Allah, qadanya Allah, kalau sudah terjadi takdirnya Allah, kemudian sabar ya, menerima musibah, syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menulis kita ke dalam kelompok siddiqin, dan Allah Subhanahu wa taala akan besok membangkitkan kita di yaumil ba'ats, di yaumil qiyamah beserta orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur. Wa man lam yastalim liqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ma'i falyattakhid ilahan siwa'i. Sebaliknya barang siapa yang tidak istislam, tidak ridho, tidak menyerah ya, marah ya, ngomel-ngomel, mengadu-adu terhadap kepastian Allah, terhadap takdir Allah, terhadap ketentuan Allah, tidak sabar menerima musibah, tidak beristirja ya, tidak syukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyattakhid rabban siwa'i, ambillah Tuhan selain aku, kata Allah. Ini bukan perintah pilihan, tapi sebenarnya adalah sebuah ancaman. Ketoke dikongkon. Sama saja dengan bahasa kasar nuwun sewu. Ya wis badok-badoken lho, ketoke apik kongkon mangan tapi dengan bahasa yang jelek. Itu pesannya larangan. Sama dengan falyattakhid ilahan siwaya. Enggak ada Tuhan selain Allah itu. Bukannya kalimat perintah. Oh lek ngono aku iki penggaweane lek kena musibah kok gak sabar, kok senengane mesti rame lesanku ya. Kemudian lek ono balak ya ngono, ono balak gak sabar, lek kena takdir elek iku kita remoso mengeluh terus ya. Kalau diberi kesehatan, kenikmatan ndak pernah bersyukur. Lek ngono aku tak golek pangeran selain Gusti Allah, yo malah dadi kufur kalau seperti itu. Jadi ini bukan kalimat perintah tapi mengandung maksud, ini adalah sebuah ancaman. Kon golek pangeran lain Gusti Allah ya ora ono. Pangeran itu ya Gusti Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, nek siji ya Allah saja. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu gampang mengeluh, gampang mengaduh ya. Gampang mengadu ke orang lain. Justru ketika kita mendapatkan kepastian dari Allah atas jerih payah yang kita usahakan, berapapun hasilnya atau apapun hasilnya, kita terima dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita nikmati, insya Allah kita masuk derajat siddiqin. Ya meskipun siddiqin itu sing paling ndek, tapi paling ndak kan dikategorikan wong sing jujur. Demikian juga ketika berbagai macam balak musibah, kita masih bersyukur ya. Ada kapal terbang seperti itu, ada banjir bandang, ada gempa bumi luar biasa. Bahwa tetangga kita di luar Batu banjirnya juga kayak itu, di Batu mungkin sebagian juga ada banjir. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan siha wal afiyah, rumah kita masih utuh, kita masih bisa nyandang, masih punya papan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat sebagian saudara kita terkena musibah, terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemarin sudah kita terangkan kan ada kategori. Bisa jadi musibah itu menimpa terhadap orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yaitu untuk meningkatkan keimanan orang itu. Yang kedua terhadap orang yang kadang soleh, kadang tidak soleh, masih belum istiqomah di dalam ibadah, itu peringatan supaya bisa istiqomah di dalam ibadah. Yang ketiga terhadap orang ahli ma'asi, orang yang ahli maksiat, ini merupakan bagian siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau kembali kepada Allah, maka ancaman Allah di akhirat lebih pedih dan lebih menyengsarakan. Oleh karena itu, ini adalah ayat-ayat kauniyah ya, berupa kenyataan kejadian yang bisa kita lihat baik secara langsung maupun melalui media sosial, media televisi, semuanya itu untuk pelajaran. Jangan sejengkal pun kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala.
Selalulah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu membaca doa tafil bala atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, bacaan tasbih, tahmid, istighfar, sholawat, Quran yang nomor 1. Maka insya Allah dengan berbagai macam bacaan-bacaan kalimat thayyibah, mulai Al-Qur'anul Karim, doa-doa, tasbih, istighfar, takbir, tahmid dan sebagainya, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh takdir menentukan lain, di antara kita itu orang yang ahli ibadah, gemar membaca kalimat-kalimat thayyibah, Quran ya sergep bendino sak juz, ya istighfar ya 100, pagi sore 100, doa-doa dapil bala, tiap mau keluar rumah ya baca bismillah tawakkaltu 'alallah, ya datang di tempat ya baca a'udzu bikalimatil taman min syarri ma khalaq, wiritan bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa alim, ya dibaca setiap maghrib subuh 3 kali. Loh kok masih terkena musibah? Mungkin derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah. Kok masih mati terkena Covid? Insya Allah termasuk syahidul akhirah. Di saat wabah merata ya seperti ini, maka bisa saja orang itu diambil oleh Allah, tapi bisa bernilai syahidul akhirah, karena di saat banyak musibah justru dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa meningkatkan doa dan meningkatkan ibadah, di samping pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Qala Ibnul Mubarak al-musibatu wahidatun fa idza jazaa sahibuha sarat isnataini, yakni saratil musibah isnataini, ihdaumal musibah wasaniyatu dhahabul ajril musibah wa wa'adamu minal musibah. Kata seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak, musibah itu prinsipnya adalah satu, ya musibah itu sendiri. Tetapi ketika seseorang ya ngersolo, apa bahasa Indonesia ngersolo itu? Wangel kadang-kadang ya. Yes, ngersolo paham. Ngersolo pokoknya tidak menerima ketentuan Allah, itu jenenge ngersolo. Sambat-sambat, mengaduh-aduh, tidak menyebut, tidak beristirja, tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambat ae. Aduh-aduh, cerita semua orang diceritakan tentang musibah yang menimpanya. Itu namanya ngersolo jazaa. Kalau orang yang terkena musibah itu ngersolo, maka musibah itu menjadi 2. Ya. Asalnya 1 menjadi 2. Menjadi 2 apa? Yang pertama ya musibah itu sendiri. Jadi musibah itu dengan ngersolo itu tidak akan hilang. Kalau dengan doa, dengan sedekah itu bisa terhindar. Mungkin dengan pakai masker, pakai sanitizer, mencuci tangan, jaga jarak, itu mungkin kita bisa terhindar dengan ikhtiar-ikhtiar itu. Tetapi kalau dengan mengadu, dengan sambat, musibah itu tetap akan menimpa kita. Wong wis menimpa kok kadek sambat. Makanya kalau ketika orang mendapatkan musibah kemudian tidak ikhlas, ya, dia sambat-sambat, dia ngersolo, maka akhirnya musibah itu menjadi 2. Yang pertama adalah musibah itu sendiri, yang kedua adalah hilangnya pahala musibah. Dan hilangnya pahala musibah, kata Ibnu Mubarak, a'dhamu minal musibah. Kalau orang muslim, kalau orang yang beriman mendapatkan musibah terus nggak dapat pahala, itu lebih agung kerugiannya dibandingkan musibah itu sendiri. Dikai musibah itu gak penak, apalagi dapat musibah gak oleh ganjaran, gak enaknya jadi 2 kali. Itulah dampak negatif kalau kita tuh ngersolo, kalau kita tuh sambat mendapatkan musibah. Makanya tidak boleh wis, baik PNS-nya, pedagangnya, pedagang kaki limanya, tidak boleh ada yang sambat. Ya wis terus ikhtiar sesuai ketentuan pemerintah. Ya bolak-balik ingin sanitizer ae. Karena transaksi uti-utian duit, ya, nyusui duit, elongno duit itu bolak-balik bersentuhan dengan orang. Ya. Nah itu ya bolak-balik aja, nyuci tangan, sanitizer itu harus bolak-balik. Kalau ke masjid itu tidak salaman, tidak apa-apa. Tapi kalau masuk masjid semua sanitizeran, di masjid pakai jarak, jaga jarak, insya Allah aman. Apalagi mau doa, membaca Quran, mau membaca doa tafil bala,
kemudian nang masjid nyemplungno duit. Ini berlapis-lapis pertahanan kita. Corona kan dablek, katanya ada generasi kedua, bahkan banyak yang mati. Maka pertahanan kita ya berlapis-lapis, bukan hanya masker, bukan hanya sanitizer, bukan jaga jarak. Kita juga membaca kalimat thayyibah. Kita tolak juga dengan daf'il bala. Kita tolak dengan bala itu dengan banyak sedekah. Ini konsep-konsep spiritual harus juga kita jalankan di samping konsep-konsep kesehatan. Lah ini ngomongnya kudu rodok ngoyo, karena yang mengampanyekan spiritual itu ya tidak banyak, masih banyak. Ya, semuanya kan tertib, kalau jaga jarak, jam sekian tutup, itu ada yang ngawasin. Tapi sing ngongkon donga sapa sing ngawasin? Lek gak donga sapa sing ngelokno? Enggak ada. Kita pun hanya mengajak, hanya menyerukan, tidak bisa menghukum, tidak bisa opera-opera seperti itu. Insya Allah semua ulama yang mengajak membaca doa, termasuk di Masjid Nur Istiqomah membaca qunut nazilah. Ini bagian daripada ikhtiar. Dan kita sebagai umat Islam harus yakin kalau ikhtiarnya itu berlapis-lapis, protokoler kesehatan kita lakukan, secara spiritual ya, doa daf'il bala itu juga kita lakukan, sedekah kita lakukan, kan ada 3 lapis pertahanan kita itu. Ya tambah kuat di samping kalau dibandingkan dengan orang yang hanya membuat pertahanan 1 lapis. Ndonga tok gak jaga jarak, gak pakai masker juga gak bagus. Jadi semua sisi kita lakukan, dari sisi kesehatan, dari segi spiritual. Ya, spiritual itu macam-macam. Mulai ndonga daf'il bala, mulai sholat hajat lidaf'il bala. Jadi nek ndongane daf'il bala ya kayak baca bismillahirrahmanirrahim, kayak baca a'udzu bikalimatillahi tammati kayak yang sudah kita baca itu doa-doa daf'il bala ya. Kemudian juga bisa sholat hajat, sholatnya daf'il bala juga, memohon pada Allah, karena ada perintah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita minta tolong, satu sabar itu juga ikhtiar menghindar, jangan malah nantang, ono balak malah nantang, aku gak wedi corona, ora kate maskeran, gak kate jaga jarak, ya jangan, ya kena beneran begitu, ya tetap jangan nantang kepada balak itu. Jadi ikhtiarnya itu harus digunakan juga, jaga jarak, pakai masker. Kemudian doanya dilapisi juga dengan doa, karena yang punya bala itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyelamatkan, meskipun bala ada di sekitar kita, kita akan selamat. Buktinya sudah banyak, ketika musibah Aceh, ketika ada banjir, ketika ada gempa bumi, selalu saja ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti bahwa meskipun kita itu dikitari oleh banyak, biqudratillah, dengan azin Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa selamatkan siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, ya konsepnya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ketika kita ada bala mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu sendiri bisa menghapuskannya dosa dan bisa menambah pahala. Tapi lek sambat ya susah krono musibah, ganjarane yo ilang. Paling tidak itu menurut pendapat Ibnul Mubarak. Makanya ini berlapis-lapis harus kita laksanakan. Semakin sering sedekah, setiap hari kita sedekah semakin baik menurut kemampuan masing-masing. Menurut kemampuan masing-masing. Pun sampai getun sedekah niku. Insyaallah makna daripada sedekah itu luar biasa. Bisa menambah umur, bukan hanya berkahnya umur tambah dawa insyaallah ya iso biqudratillah ya. Selamat dari bala itu juga bisa berkat sedekah. Jadi karena sedekah itu tadfaul bala atau taruddul bala ya, macam-macam. Wa fil khabari an Ali bin Abi Thalib karwaja an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man asabathu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa inna min a'dhamil masa'ib. Barang siapa yang tertimpa musibah, maka hendaknya dia ya ingat dengan musibah itu kepadaku. Nah, ini perintah Allah ini. Ada riwayat hadis seperti itu dari Ali bin Abi Thalib ya. Fa inna min a'dhamil masa'ib, karena musibah itu adalah agung-agungnya musibah. Jadi musibah itu cobaan yang paling berat itu musibah. Cobaan itu kan macam-macam ya.
Jadi kalau nak musibah, a'dhamul musibah. Jadi ada musibah ya, itu dikatakan sebagai musibah yang luar biasa ya. Maksudnya itu adalah kematian ya, terutama kematian. Musibah berupa kematian. Man asobat musibatun falyadkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masaib. Jadi barang siapa yang mendapatkan musibah, kalau kata ya Misbah ini a'dhamil musibah itu adalah al-maut. Jadi kematian. Oleh karena itu kalau ada kematian ya falyadkur musibatahu bi, laporkan pada Allah. Ya, bagaimana melaporkan pada Allah? Istirja, ingatlah pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kematian itu a'dhamul musibah. Karena mungkin orang yang sangat kita cintai, orang yang melindungi kita, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, meninggalkan kita. Itu a'dhamul musibah. Ya. Oleh karena itu ketika mendapatkan musibah kematian, ya caranya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah kita itu akan memiliki nilai ganda. Dosa kita ya diampuni, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping ditambah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an wa'idhan karama wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istaqal jannah man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat wa man asfaqa minan nar laha anis syahwat. Ya. Wa man raqabatil maut tarakal ladzat wa man zada fid dunya hanat alaihil masaib. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ya yang sangat ingin surga maka hendaknya cepat-cepat berbuat baik. Ono wong kepingin mlebu swarga tapi dikongkon sembahyang gak gelem, dikongkon sedekah gak gelem, disuruh nang masjid ndak mau. Ini ya jauh panggang dari api. Jadi jauh sekali ya. Percuma, tidak ada gunanya kepingin masuk surganya itu kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, atau dalam bahasa lain disertai dengan amal yang soleh. Kalau kita sangat ingin surga, mari tuntunan ke surga Al-Quran, Al-Hadis, dawuh-dawuh ulama yang baik-baik itu ya kita pegangi, ya kita lakukan ya, kebaikan-kebaikan. Jadi tholabul ilm, majelis-majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis sholawat, majelis kalimah-kalimah thayyibah, itu kita ikuti. Semakin sering kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu, maka semakin cepat, semakin dekat juga kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat kita melakukan kebaikan-kebaikan ya, maksudnya ono kaapian iku ndang berangkat. Orang cepat melakukan kebaikan itu melakukan kebaikan cepat nang mari, tidak seperti itu. Jadi cepat berangkat kepada kebaikan. Ketika berada di kebaikan itu cukup lama. Nah, maka harapan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala secara syariat itu sangat terbuka. Meskipun hakikatnya surga dan neraka itu prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ya karena rahmat dan fadlnya, tidak dimasukkan ya karena tidak mendapatkan rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Jadi Kanjeng Nabi itu ya pernah berkata, wala anta, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, termasuk panjenengan, ya termasuk saya, bukan karena amal saya, illa ayataghmadallahu birahmatin wa fadlin, kecuali orang itu dilindungi oleh Allah dengan rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala, itu baru masuk surga. Wa man asfaqa minan nari laha anisyahwat, barang siapa yang khawatir dari neraka, makanya hendaknya dia melupakan syahwat, lupakan keinginan-keinginan duniawiyah yang bisa menyebabkan lupa terhadap masalah-masalah ukhrawiyah. Jadi misalnya golek duit, buka toko gak tutup-tutup, sampai sholat gak kau bersembahyang, lupakan. Golek duit gak tutup ketika masuk waktu zuhur gak kau bersolat itu. Jadi ketika ada panggilan ya ditutup, paling tidak gantian ya. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi melupakan syahwat itu maksudnya adalah keinginan-keinginan yang berlebihan sampai meninggalkan ibadah-ibadah mahdhah. Keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan. Lah wong ya wis payu, cara dipangan ya wis cukup, kok dipanggil salat ora moro. Meskipun paribasane durung payu, tapi mesti dipangan ya wis ono, lah dipanggil Gusti Allah kok ya ora moro. Padahal yang memberikan cadangan-cadangan yang berada di rumah itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, seisinya itu sudah dilengkapi. Orang itu dikasih hidup di dunia, kemudian sarana prasarannya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sehingga tidak boleh manusia itu kebat keliwat, kecepetan kayak golek dunia sampai lali akhirat. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus mesti ingat terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa man raqabatil maut tarakal ladzat. Barang siapa yang ingat mati, yang dekat mati maksudnya ingat mati, maka dia akan meninggalkan kelezatan duniawi. Makanya penting. Jadi uzkuru dzikra halimil ladzat. Ya. Perbanyaklah ya ingat sesuatu yang menghilangkan keenaan. Apa itu? Al-maut. Karena orang kalau ingat mati itu insya Allah akan selamat. Tidak mau menyakiti orang, karena nanti kalau setelah mati itu gak bisa minta maaf, terus akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi repot, gak gelem ngelarani wong soalnya besok wedi dihisab. Ya. Juga ndak mau mungkin mencuri karena kan mau mati, itu sudah ingat mati. Jadi mau mencuri juga ndak mau karena ingat mati. Apa gak gelem nyolong? Lah mari lo kate mati, nyolong kate gawe apa? Nah, seperti itu. Jadi penting. Jadi termasuk ingat mati itu penting. Makanya ya apalagi setelah kita mengetahui banyak orang mati itu membaca istirja. Kalau kita punya grup-grup orang-orang soleh itu kan ada kiai, itu hampir tiap hari ada kiai meninggal. Grup saya itu grup PNU, grupnya apa itu ada, kita terus beristirja terus. Meskipun sudah hari kedua tidak masalah, beristirja tetap mendapatkan pahala. Wa man zata fid dunya hanat alaihil masaib. Barang siapa yang memiliki sifat zuhud masalah duniawiyah, maka dia akan ringan menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang susah terkena musibah itu biasanya karena terlalu mencintai dunia. Lah musibah itu rata-rata adalah berkurang atau hilangnya masalah duniawi. Jadi berkurangnya atau hilang sama sekali masalah duniawi. Begitu. Itu termasuk musibah. Jadi kalau orang itu tidak ongso-ongso donya bahasanya, maka mendapatkan musibah ya terasa ringan. Karena bagi orang muslim musibah itu juga pahala, sabar pahala. Nikmat itu ya sarana mendapatkan pahala, musibah bagi orang mukmin ya sarana mendapatkan pahala. Jadi orang mukmin itu pantang untuk mengeluh, pantang untuk mengaduh. Di dalam awal-awal kitab Nashul Ibad diterangkan Rasulullah itu kagum terhadap orang mukmin. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia sabar. Itu dikagumi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kok kagum kalau orang mendapatkan nikmat syukur dan sabar? Karena bagi mendapatkan nikmat maupun musibah bagi orang mukmin itu sarana mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehari-harinya orang mukmin itu dapat pahala terus. Karena kalau hari ini jenengan ini tidak kurang satu apapun, awake sehat, ya, mata sehat, telinga sehat, lesan sehat, penciuman sehat, kaki sehat, bisa berjalan, paling tidak bisa ke masjid. Kita syukuri dengan mengaji. Itu sarana pahala juga. Oh kebetulan ada musibah, tapi sabar sampai tidak kuat ke masjid karena jatuh belum bisa ke masjid, nggak bisa ke masjid. Tapi di rumah itu ingat ngaji aja, tetap ingat di masjid, kepingin ke masjid sambil baca istighfar, baca apa. Itu musibah seperti itu ya jadi pahala. Makanya orang yang seperti itu termasuk orang yang dibanggakan dan dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, itu orang-orang yang dibanggakan dan dikagumi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa dzukira anna fi ba'dil kutub maktuban sittata asturin fi syatril awal. Ini ada hikmah ya dalam satu tulisan. Yang pertama, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhiton ala Allah. Ini apa tulisan pertama ya? Barang siapa yang sehari-harinya itu susah memikirkan dunia, maka ya sehari-hari itu pula dia sama dengan marah atau tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tuh nggak boleh susah-susah nemen. Misalnya orang piring roto, lalu kita tuh loh punya piring berlusin-lusin yang berada di rak piring mungkin jumlahnya 12 ya. Kemudian yang kita simpan di almari itu masih mungkin ada 5 lusin, ada yang nyimpan 50, 30, ada yang 100. Lah kok pecah satu aja marah-marah? Apa ada ingat itu masalah duniawi? Nah, jadi kalau orang ya ndak golek pekerjaan angel, sambat muring-muring. Dagangane gak payu, muring-muring. Gak ndonga malah muring-muring. Ini padha karo muring-muring nang ngene Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian rizki itu ya pemberian Allah, tidak diberi rizki juga pemberian Allah. Tidak diberi itu ya pemberian. Ini kan aneh ya. Oh gak dikai kok pemberian. Iya, nah, kan gak dikai itu misalnya gak dikai itu bahasanya fakir atau miskin, ya sama, miskin dan fakir itu juga pemberian Allah. Jadi orang ghaniyun kaya juga pemberian Allah. Makanya tidak boleh marah. Pokoknya kekurangan dia sabar, dongo, istighfar. Dan ketika dongo, istighfar itu kita sudah jadi kaya. Jadi ketika ada musibah itu kita zikir. Ketika kita minta rezeki itu sudah sholat duha, sudah baca waqiah, itu sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki itu semata-mata berupa rupiahnya, bukan. Kita baca Al-Quran, baca suratul Fatihah, suratul Waqiah, kemudian dungo, minta rezeki, tabarukan kepada Al-Quran. Itu juga sudah rezeki. Kita sholat duha, kemudian juga minta rezeki pada Allah. Kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit perbanyak, kalau haram halalkan. Bisa dungo seperti itu juga sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya kita syukuri. Bendane durung dikai, tapi amaliyahnya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Hakikatnya kata Rasulullah, nilai orang sholat duha itu lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Ya, cuma ya karena belum di akhirat itu apa? Nanti kalau sudah tahu pahalanya, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Bolak-balik kita nanti hanya baca tasbih tok. Kalau kebetulan barokahnya sholat duha itu ternyata kita menjadi orang yang kaya di akhirat. Mungkin dunia gak patek duwe, tapi juga ada yang dikasih di dunia ya kaya, di akhirat juga kaya. Itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Memang lek dikasih sugih akhirat wong sugih, tapi swarga gak lumrah lek ngaji, lek zakat, lek sedekah gak tahu pray. Ya ini memang orang yang diberi fadl oleh Allah, ndak boleh iri kita. Nah, kita yang kebetulan ditakdir yang kurang beruntung dalam hal maliyah, bisa saja banyak baca tasbih, bukan hanya 3-3. Kalau orang kaya bacanya 3-3, kenapa kita gak 100? Kenapa gak 1000? Makanya sampai Imam Al-Ghazali muri wiritan ini ping 1000. Lek diamal ya monggo. Senin la haula wala quwata illa billahil azim, Selasa sholawat, Rabu istighfar, Kamis subhanallah bihamdih, Jumat ya Allah, Sabtu la ilaha illallah, Ahad ya hayyu ya qayyum. Sewan. Di dunia ini gak ada apa-apa, akhiratnya sugih karena banyak membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan itu termasuk sedekah. Sedekah yang gak duit, tapi duit maca iku juga termasuk sedekah juga. Bukan berarti lek wong sugih maca gak sedekah iku, ya tetap sedekah, tapi sedekah bukan secara maliyah. Wa fitani yang kedua, man syaka musibatan nazalat bihi fa inna ma yasku rabbahu, ya. Barang siapa sing wadal-wadul ya, melapor sana kemari tentang musibah yang turun kepadanya, fa inna ma yasku rabbahu, ya. Jadi mestinya dia hanya mengadu musibahnya itu kepada Tuhannya, bukan pada orang. Atau seperti ini maknanya, barang siapa yang mengadukan musibah, wadul musibah pada orang,
maka dia termasuk mengadukan Allah kepada orang lain. Jadi wong sing ngelah-ngeluh ya, bolak-balik cerita, kula wingi ngeten, kula wingi ngeten, kula wingi ngeten. Susah iku diceritakno wong ngalor ngidul. Iku padha karo nglaporno Gusti Allah. Padha karo gak ridho karo ketentuane Gusti Allah. Nangis niku angsal, metu keluar air mata itu boleh, susah itu boleh, tapi mengadu itu yang tidak boleh. Jadi wadal wadul, sambat-sambat tidak boleh. Kalau ada musibah kok kita nangis, keluar air mata karena ada sesuatu yang berkurang yang kita miliki di sudo atau bahkan hilang sama sekali. Nangis sih nggak apa-apa, susah nggak apa-apa. Sing gak oleh iku wadal wadul, balak-balik mengadu ke orang. Nah, itu sama dengan mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yasku rabbah. Koyok madulno pangerane lek ora adil dikek susah. Padahal kalau diinget-inget kita itu susah dengan senang banyak senang, sehat sama sakit banyak sehat. Itu pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Kenapa? Ketika disuruh berdoa sama istrinya tidak mau, izin dengan Gusti Allah. Sehatnya 80 tahun, lorone sik 18 tahun, turun 20 tahun. Itu pelajaran dari Nabi Ayub seperti itu. Jadi kalau kita susah, ingat pelajarannya Nabi Ayub. Jika situ susah teman-teman. Wa fis salis yang ketiga, man la yubali min ayyibabin atau rizku, la yubali min ayyababin nar adkhalallah, naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang tidak peduli dari arah mana rizki didapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dari pintu mana orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi golek rizki ini nggih dipikir, nggih dieling-eling, lek iso aja sampai klebon barang sing subhat, apalagi yang haram. Lah kok ono keyakinan subhat mlebu, apalagi haram, ojo sampai mlebu weteng. Lek iso teko ya aja sampai. Lho kok ragu-ragu rezeki yang ragu-ragu mestinya dihilangkan. Duh, iki sakjane halal tagak, bingung. Ojo sampai dimangan lek koyo ngono itu. Soalnya kalau kullu lahmin nabata anil haram fannaru aulabi. Sedikit saja ya daging tubuh kita itu tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama daripada surga. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka rezeki itu, kita mencari rezeki itu harus difikir ya, harus dipikir berkali-kali, harus diikhtiarkan rezekinya itu dari jalan yang halal. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan rezeki kita itu 100 ya, 100. Bisa juga 100 itu kita ambil 100% dari jalan halal. Bisa juga yang 90 itu jalan halal, sing 10 itu subhat. Bisa juga 90 jalan halal, yang 10 itu haram. Bisa juga 100 itu haram tok. Soalnya nggak pernah berpikir dari mana kita dapatkan, bagaimana cara kita mencari rezeki. Jadi rezeki itu haram kabeh, ya ada seperti itu. Ada yang 50-50, yang 50 haram, 50 halal. Sing untung ya 99 haram, sing ono sitine subhat. Subhat itu gak jelas. Tapi lek iso ditinggal. Jadi rezeki itu sudah ditentukan sebenarnya, 100 ya 100, tinggal kita ikhtiarnya itu diambil, kita ikhtiari jadi jalan halal atau jalan haram. Kalau kita ikhtiari jadi jalan halal, insya Allah kita akan diberi jalan halal oleh Allah. Tapi kalau kita ngawut ya tetap dikasih rezeki, tapi di dalal haram. Paling rezeki itu dari haram. Jadi sebenarnya rezekinya itu dicatat. Kan kita ingat ada hadis yang panjang itu, ketika roh mau ditiupkan di dalam jasad, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyin aw sa'idin. Jadi ketika roh mau ditiup dalam jasad, kan Allah menyuruh malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya kapan kematiannya, ya, amalnya bagaimana, saqiyin aw sa'idin, dia orang celaka atau orang beruntung. Ini sudah dicatat. Jadi wong urip itu sak derma napa istilahnya? Nyocokno catatan. Tapi dari Kanjeng Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu mudah bagi orang yang diciptakan untuk sesuatu. Kalau tulisan kita itu sa'idun, maka insya Allah kita istiqomah ibadah. Tapi lek tulisannya dewe ku sakiyun, nang masjid wabut pol.
nang masjid wabot. Krana ya sakiyun itu tulisannya celaka. Seperti itu. Yang mudah-mudahan kita semuanya tidak tahu, mudah-mudahan seluruh jamaah hadirin, mustami'in, mustami'at, nadirin, nadirat, ini semuanya tulisannya sa'idun. Kalau yang ada yang sakiyun mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti sa'idun, orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ilmu, umur, rizki, dzurriyyah yang serba barokah, dan apabila kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah sudurana bi anwarik waj'al basarana bi ma'rifatik hatta nalhaqa al-batila batila bi rahmatir rahimin. Allahumma alhaqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila sinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit tajammilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana واغفرنا واغفر من معنا وبلغنا بلغ من معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد.